अस्सलाम वालेकुम सज्जनों ते बेलियो। अजकल की नौजवान नस्ल तो अज तो 30 साल पहले की नौजवान नस्ल ढेर सारा फर्क है। जमीन आसमान का फर्क है। अज तो 30 साल पहले के नौजवान जोड़े सी वो अपने चाचियां तायां दे नाल बड़े फले फूले उन्होंने देखते रहे। अपने नानियां दादियां नानियां दादियां दे नाल उन्होंने अपना बचपन गुजारिया। उन्होंने ज़माने की ऊँच नीच प्यार मुहब्बत लाड रिश्तियों का एहतराम ये सब नानियां ते दादियां ने ते दादियां ते नानियां ने ते चाचियां ते मामे ने सिखाया। जॉइंट फैमिली सिस्टम नहीं भी सी होंदा ते घर दे जिहड़े वड्ड वडेरे होंदे सी बजुर्ग होंदे सी वो नाल रहिंदे सी ते वो बच्चियां दे विच अदब एहतराम छोटे बड़े का लिहाज ठीक है जी। पूरे पिंड दे विच या मुहल्ले दे विच भी बच्चे ने अगर शरारत कर देनी अगर उलामा आ जाता सी ना तो उलामे नूं बहुत बड़ा मेहना समझा जाता सी। यानी एक तो बच्चा बाहर कोई पंगा करके बाहरों जो कुट खा के आंदा सी ते घर उहदी अगर शिकायत लग जाती सी या पहुँच जाती सी कि फलाने नाल लड़िया तो घरों उहनूं 2-3 जगह तो जिहड़ी है तौणी अलहदा पैंदी सी अलहदा फैंटी लगदी सी उहदी माँ कोलों अलग प्यो कोलों अलग चाचियां कोलों अलग। तो वो स्कूल जिहड़े सीगे टाट स्कूल ठीक है जी जिथे 1 दूनी दूनी तो 2 दूनी 4 ठीक है जी ये पहाड़े पढ़े जाते सी फटियां लिखियां जांदियां सी फटियां पोचियां जांदियां सी फटियां सुकाइयां जांदियां सी ठीक है जी। तो वो टाट स्कूल वाले जिहड़े स्टूडेंट जिहड़ी वो नौजवान नस्ल सी जिन्होंने इंग्लिश मीडियम स्कूलों का मूँह नहीं सी वेखिया वो अपने टीचरों तो भी उन्ना ही डरते सी। टीचर भी माशाअल्लाह कुटते सी तो फिर रीझ नाल कुटते सी लेकिन उन्होंने वो पढ़ाए हुए सबक जिहड़े ने अज भी याद ने। वो लर्निंग लैवल तो वो स्किल जिहड़ियां उन्होंने डिवेलप कीतियां कुट के ठीक है जी वो अजकल के टीचर नहीं कर सकते। अजकल के टीचर तो फ्रेंडली टीचर ने। अजकल के दौर के नौजवानों तो ज़रा बाद चाहते हैं पहले असी अपने जी पुरानी नौजवान नस्ल है 30 साल पहले वाली उन्होंने पूरा डिस्कस कर लीए कि वो टीचरों का भी बहुत ज़्यादा एहतराम करते सी। ईवन कि साढ़े अगे साढ़ा अज भी उस्ताद आ जाए ना तो असी गोडियां नूं हथ ला के चुक के मिलते हैं तो असी अपने वालदैन के बराबर उन्होंने एहतराम का दर्जा देने। तो वो टीचर भी उस तरह अदब करते सी प्यार करते सी मुहब्बत करते सी अज भी मिलते हैं तो उन्होंने अखां च आंसू आउंदे ने कि इन्ना तो कभी साड़ी हो सकता सगी औलाद होंदी साडा वो इन्ना एहतराम तो इन्ना प्यार ना देंदी सानूं जिन्ना तुसीं सिर्फ साडे साबका जिहड़े तालिब इलम होने के नाते तुसीं शागिर्द होने के नाते तुसीं साडा एहतराम करदे जे। तो इस तरह चाचियां मामे दे रिश्तियां दा एहतराम होंदा सी। गलियां दे विच बाज़ारां दे विच लोग नीवीं पा के टुरदे सी। जे कोई मुंडा किसी पिंड च विआहिया होंदा सी तो पूरा पिंड उन्होंने अपना जवाई भाई मनदा सी इन्ना एहतराम होंदा सी ठीक है जी। तो बच्चों का भी कोई वंड नहीं सी हुंदी। दोस्त बचपन के जिहड़े बेली यार होंदे सी वो एक दूजे के घर रहना उत्थे ही सौ जाना या उत्थे सारा दिन गुजार देना खाना भी उत्थों खा लेना कोई वंड नहीं सी हुंदी किसी किस्म की। ये सारियां वंडां पईयां ने 20-25 साल तो बाद जो सोशल मीडिया का मोबाइल का इस्तेमाल आम हो गया। मोबाइल की अप्रोच जिहड़ी है नौजवान बच्चे बच्चियां तक पहुँचन लग पई तो साढ़े मुआशरे दे विच एक अदम बर्दाश्त का जिहड़ा ना तासर वो आम हो गया। ये कुछ कसूर अजकल दी मावां दा भी है क्योंकि उन्होंने पहले दिन तो जो शादी होके आई उन्होंने कहा जी असी अलहदा घर लैके रहना है असी बजुर्गों के नाल नहीं रहना माँ प्यो के नाल नहीं रहना जी साडा मैंटल लैवल नहीं मिलता साड़ियाँ सोचां नहीं मिलदियाँ। तो इसलिए शरई हक है कि जी बीवी शोहर नूं अलहदा लैके रहे ठीक है शरई हक है कोई मुजायका नहीं ये रहिंदे ने। लेकिन उहदे विच की कि बाप अपने कामकार दे विच अपने बिजनेस अपनी जॉब ते बिजी कुछ वैसे ही बेचारे शहरों बाहर होंदे ने या मुल्कों भी बाहर होंदे ने ठीक है जी। तो माँ वो बच्चों नूं सारा दिन उन्हें सुबह के टाइम उठ के स्कूल कॉलेज दी तैयार करना भेजना तो उन्होंने वापस आने तक वो घर के सारे काम निबेड़ने सफाइयाँ सुथराइयाँ जो कोई फारग टाइम मिले तो चलो अपना कोई यूट्यूब पर ड्रामा देख लिया या कोई केबल ते या डिश ते ड्रामा ला लिया ठीक है जी। तो उस तो बाद खाना शाना पकाया बच्चे आ गए फिर बच्चों को संभालिया फिर शाम के खाने का कोई बंदोबस्त इस तरह कोई मेहमान आ गया कोई अगे पिछे कोई भैणां भाइयों नाल वालदैन नाल गल कर ली ठीक है दोस्तों नाल सहेलियों नाल गल कर ली ठीक है जी। रात का टाइम बच्चों को जनाब पढ़ा के कोई ट्यूशन वगैरह जोड़े आए वापस या बच्चों कोई होमवर्क कराना करा के तो रात को उन्होंने सुला देना फिर कुछ सुकून के चंद पल या 4 घंटियाँ होंदियां ने मावां को
ठीक है जी। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਕੱਲੀ ਜਾਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰੀ, ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਉਹ ਪੂਰੀ ਉਤਰੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਾਪ ਵੀ ਜਿਉਣ ਜੋਗਾ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਆ ਕੇ ਉਨੀ ਕੁ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਵੀ ਵਿਚਾਰਾ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਸਪੈਂਡ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹਨੇ ਸੁਬਾਹ ਫਿਰ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਘਰ ਆ ਕੇ ਵੀ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਪੰਗੇ ਐਸੇ ਨੇ, ਵਟਸਐਪ ਗਰੁੱਪ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ, ਉਹ ਘਰ ਆ ਕੇ ਵੀ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਤਰਬੀਅਤ ਨਾਨੀ ਅਤੇ ਦਾਦੀ ਨੇ ਦੇਣੀ ਸੀ, ਨਾਨੇ ਅਤੇ ਦਾਦੇ ਨੇ ਦੇਣੀ ਸੀ, ਚਾਚਿਆਂ ਤਾਇਆਂ ਨੇ ਦੇਣੀ ਸੀ, ਚਾਚੀਆਂ ਤਾਈਆਂ ਨੇ ਦੇਣੀ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮਾਸੀਆਂ ਫੂਫੀਆਂ ਨੇ ਦੇਣੀ ਸੀ। ਸਮਝਾਉਣਾ ਸੀ ਕਿ ਰਿਸ਼ਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿ ਇਹਤਰਾਮ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਕਰੀਦਾ, ਛੋਟੇ ਬੜੇ ਦਾ ਲਿਹਾਜ਼ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਕਰੀਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫੁਕਦਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਸੁਸਾਇਟੀ 'ਚ ਫਿਰ ਆਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਯਾਰੀਆਂ ਦੋਸਤੀਆਂ ਹੁਣ ਮੋਬਾਇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ, ਉਹ ਸਕਿਲਡ ਨੇ, ਮੋਬਾਈਲ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਅਕਾਊਂਟਸ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਰਫਿੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੂੰ ਇਹ ਗਿਲਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਵਾਕਿਆ, ਬੀਕਨ ਹਾਊਸ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ 240 ਦੀ ਸਪੀਡ 'ਤੇ ਜਾਂ 220 ਦੀ ਸਪੀਡ 'ਤੇ ਉਹਨੇ ਜਨਾਬ ਹੋਂਡਾ ਸਿਟੀ ਉਡਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਜਨਾਬ ਖੰਭੇ 'ਚ ਮਾਰੀ ਹੈ, 2 ਟੋਟੇ ਹੋ ਗਏ ਗੱਡੀ ਦੇ। ਸਕੂਲ ਦੇ ਤਾਲਬੇ ਇਲਮ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੱਡੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਲਗਜ਼ਰੀਜ਼ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੰਟਰੋਲ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ? ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਣ ਦਾ, ਟਾਈਮ ਸਪੈਂਡ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰੱਖੋ, ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਦਿਓ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਟਾਈਮ ਸਪੈਂਡ ਕਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਡਾਂਟਣ, ਲਾਡ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿਲਾ ਫੁਸਲਾ ਕੇ। ਬੱਚੇ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਾਦਾ ਦਾਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਟੈਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਨਾਨਾ ਨਾਨੀ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਟੈਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਉਹ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਬਿਠਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਅਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੁਆਸ਼ਰਤੀ ਇਕਦਾਰ ਨੇ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਆਈਡੀਅਲ ਇਕਦਾਰ ਸਮਝੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਮੁਆਸ਼ਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿਵਲਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਬਿਖਰ ਚੁੱਕੇ। ਉਹਦਾ ਸ਼ਰਾਜ਼ਾ ਹੀ ਬਿਖਰ ਚੁੱਕਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਘਰ ਗ੍ਰਸਤੀ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਤਲਾਕ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਅਦਮ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁਸਨ ਸੀ ਜਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਸੀ, ਮੁਹੱਬਤ ਸੀ, ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਖਲੂਸ ਸੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਭਾਈਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਭਾਈਆਂ ਭੈਣਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਡਰਾਮੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਫਿਕਸ਼ਨ ਨੇ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਟੋਰੀਜ਼ ਨੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਕਿਸਮ ਦੀ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਤੇ ਹਵਾਸਾਂ 'ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋਏ ਨੇ। ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ, ਇਸਲਾਮੀ ਤਾਲੀਮਾਤ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੁਰਾਨ ਹਿਫਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਦਿਖਾਵਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫਖਰ ਨਾਲ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ, ਬਰਾਦਰੀ 'ਚ ਦੱਸ ਸਕੀਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚਾ ਕੁਰਾਨ ਹਿਫਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਕੁਰਾਨ ਹਿਫਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਗੇਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਾ ਨੇ ਅਗਰ ਕੁਰਾਨ ਹਿਫਜ਼ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚਲੋ ਤਰਜਮੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਗੁਜ਼ਾਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਅਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਇੱਕ ਲਾਸ ਹੈ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ, ਕਿ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਵਾਚ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਉਹ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ, ਉਹਦੀ ਹਰਕਤ ਸਕਨਾਤ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਾਣੀ ਸਿਰ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਬੱਚਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਬੈਠਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਤਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਗਲਤ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਡਰੱਗਸ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਬੁਰੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਸਟੈਪ ਚੱਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਤੋਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਹੋਸ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਹੋਸ਼ ਆਈ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ? ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕਮਾਈਆਂ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਤਵੱਜੋ ਨਾ ਦੇ ਸਕੇ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚੈਲੰਜ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਪੇਰੈਂਟਸ ਤੋਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਘਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਹਿਚਾਣ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਸ਼ਟ ਕੱਟਣਾ ਪਏਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਤਾਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ, ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਫਿਰ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤਰਬੀਅਤ ਦਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਤਕਲੀਫ ਦਾ ਬਾਇਸ ਨਾ ਬਣਨ, ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਦਾ ਬਾਇਸ ਨਾ ਬਣਨ। ਇਸ ਲਈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿਰਫ ਤਾਲੀਮ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਰਬੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਤਰਬੀਅਤ ਅਤੇ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਦਿਓ। ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ।